ମମତା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। लिखले वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। निश्वास बार हवन श्रीराध्य आज्ञा ममाराध्य श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण महाप्रभुंकर अभय पद पंकजरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन पूर्वक पवित्र संस्कृति संपन्न गेलपुर सांस्कृतिक अनुष्ठान ये प्रतिद्वंदिता मूलक पाला अनुष्ठान द्वितीय रजनी प्रथम पर्याय सर्वाद और पूज्यपाद गुरुदेव गायक सम्राट स्वगत नरोत्तम महापात्र रचित से वृंदावन कुंज विहारी उद्देश्य भक्ति अर्घ्य भक्ति संगीत पदे अधे निवेदन कर सारा ए पवित्र अनुष्ठान उपस्थित आगंतुक अड़ोशी पड़ोशी दर्शक दर्शिका भद्रमंडलीकर एवं मोर सर्वोपरि ग्रामवासी आबाल वृद्धवनिता मोर चीर वंदनिया चीर माननिया मातृस्थानिया माँ मौसी भौणी मानकर श्रद्धेय श्रद्धेय कुनि कुनि पुओ मानकर झील मानकर उभय पल्लादल संगीताचार्य मानकर मंगल कामनार्थे कल्याण कामनार्थे संक्षेप श्लोकटीए आवृत्ति करिछि। वसुदेव नंदन स्वयं भगवान वासुदेव नंद नंदन यशोदा जीवन धन कालिया घन सचिदानंद विश्व विमोहन लीलामय भगवान कृष्ण हेले अखिल ब्रह्मांडर गुरु। किरे से मैं हूँ आप कौन है? मैं हूँ शुद्धव है। मैं हूँ सुप्तभ है। हाँ जी चाबुड़ा जोड़िए देवी जे बसाहर को सीधा बाट माछ झोल बाहर पड़ो केड़े नीलजटा केरे तू और नीलज रा कौन स्टॉप कलु कहीं स्टॉप कल एथि लागी। हाँ आपण कौन कहले कृष्ण वसुदेव नंदन हाँ देवकी गर्भ संभूत माता यशोदांकर पालित जो पुत्र वासुदेव आज्ञा भगवान वासुदेव आज्ञा से हेले अखिल ब्रह्मांडर गुरु। गुरु गुरु मोहटा के गुरु कि सुंदर मुह तोर कि अरे हाँ कौन कृष्ण हेले जगतर गुरु अखिल ब्रह्मांडर गुरु कहिल तो असुविधा। अच्छा जदि अखिल ब्रह्मांडर गुरु कृष्ण अंटा दे परिए कृष्ण कोन अंडा देबे कि देबे ने हम चुप अरे कहे एपे बस तू रे तू सुन म बस कृष्ण अंडा देबे आपण कोन कहले गुरु अंडा देबे माने आपण को सहित पाला गाई कि आरथर दे ढेकानाल रु गली गला से एती हम अंडा थुआई मो पुओ को पता लिखि अंडा को आसना ना गुरु देले मो पुओ स्कूल रे पाठ पढुची स्कूल रे हो अंगनवाड़ी रे पढुची कहा कौन कह जेतिक बेले पचाली अच्छा होरे पुओ गुरु अंडा देले हां से कह से संगे संगे हां बोला जस्ट जदि कौनसी बसत गुरु छुट्टी नहीं गले अंडा किए दब सरकारी कोन कथा ये तो बंद हबो नहीं। अच्छा वो संगे संगे उत्तर देला कौन कहला गुरु जदि छुट्टी नहीं गले दीदी अंडा देबे अरे मूर्ख आज्ञा आम सरकार देले हां जेने आम सार माने बांटिले बा दीदी माने अछंती बांटिले आम पिला बांटिला माने देले ना रह काई गुडे अखिल ब्रह्मांडर गुरु गुरु आकु मु कहनी आज्ञा प्रमाण देउछंती आपनकर ठाकुर अभिराम परमहंस देव भक्ति संगीत रे अप्राकृत प्रेम मूर्ति हे बंछा
ଜଗତ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଗେଡ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଜଞ୍ଜାଳ ବହୁଳ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମା ପୁଅରେ ପ୍ରେମ, ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରେମ, ବାପ ପୁଅରେ ପ୍ରେମ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ। କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମା ପୁଅରେ ପ୍ରେମ, ଭାଇ ଭାଇରେ ପ୍ରେମ, ବାପାଲୋ ପାଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତକରଣ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ କଣ? ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ପ୍ରେମ ହେଲା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ବି ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଦୈହିକ ପ୍ରେମ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ମିଳନ, ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଅଙ୍ଗର ସଂଯୋଗ, ରୂପ ସହିତ ରୂପର ଉପାସନା, ମନ ସହିତ ମନର ମିଳନ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ବା ଦୈହିକ ପ୍ରେମ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ସେଇଟା କଣ? ଲାସ୍ୟମୟୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଭବା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ, ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରେମ। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ, ୟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର, ଆଦି ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ସଗୁଣ, ଆହା ପରମ ସଗୁଣ, ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମଣୀ। ସେ ହେଲେ ଆଦି, ସେ ହେଲେ ଅନାଦି, ସେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଚିରନ୍ତନ। ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ, ସେଇ ଆଦି ଅନାଦି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସାକାର ନିରାକାର ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ବାସୁଦେବ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗଙ୍କର, ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କର, ସର୍ବୋପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତାଙ୍କର, ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏବଂ ଉଭୟ ପାଲାଦଳ ସଙ୍ଗୀତଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମିକାର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କଳା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ ପୁଅ କଲେ ହରଣର କରେ ପୁଅ କେଶବ କର୍ମ ସଭାର, ହରଣର କେଶବ ହରଣର କରେ
কেশব কর্ম সভার মা মনুকম্পয়াধীন মনাথ মা মনুকম্পয়াধীন মনাথ মা মনু গুরু ভব সাগর পারম হর নর করে হর নর করে জয় জয় জগন্নাথ রামরা ভঞ্জন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে শোভাবন জয় জয় জগন্নাথ রমাঙ্ক ধন ভক্তবাঞ্ছা ধর্ম কল্প তরু ভগবান আস্থানরে বন্ধু ছিবে সত্যনারায়ণ কোণারকে রামচণ্ডী নীলাম শরণ গোরধাগরে বন্দিলি দেবী বরুণে নাভি কমলুত গঙ্গা যাও অছি বহি বাঙ্কিরে বন্দিলি নাবিক অর্চিতা চর্চিকা গরম বাগরে বন্দিলি দেবী ভট্টারিকা ক্ষেত্রে জননী গো নাম তো বিমলা কাকটপুরে সংকট নাসিনী মঙ্গলা বাণপুরে বন্দিলি অভয়া ভগবতী এক করে ঘরপর মা অন্য করে কাতি শঙ্করপুর মন্ডলা বসিদ সারলা কণ্ঠে বসি মহামায়া দিও নরলা কটকে কটক চণ্ডী নীলাই শরণ জগতবাসীଙ୍କୁ ଏବେ ଢାଳ ସୁକଲ୍ୟାଣ ତାଳ ଚେରେ ଜନନୀ ଗୋ ନାମ ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ସମ୍ବଲପୁରେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଦେବୀ ସମଲେଇ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମାଗ ଜଗତ ତାରିଣୀ ସଙ୍କଟ ନାସିନୀ ମାଗ ଅଭୟ ଦାଇନୀ ଆଉ ଜପିବା ପାଇଁ କି ଦଇବେ ବେଳ ନାହିଁ ଜନନୀଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ରଖ ତୁହି জয় জয় গুরুদেব জয় নরোত্তম তব সুভাষিষে পূর্ণ হেউ মনস্কাম প্রাজ্ঞ বিশারদ মোর ধীমন্ত মণ্ডলী আনন্দরে শ্রুতি পুট ଦେଇଥିବେ ঢালি ঠাক কাত নাট হোট পালার ঝঙ্কার ମୋ ବିବୁଧେ ନେଉଥିବେ ରବି ସୁତ ଦ୍ୱାର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 52 ବର୍ଷ ଗଲା ଏଇଭଳି ପାଲା ଗାଇ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଲା 43 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି 1981ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ନଥିଲି ତ ସେହି ଦିନ କେତେ ଥିବେ କେତେ ପରା ନଥିବେ ବହନ ନନ୍ଦବାବୁଙ୍କ ଘରରେ ହୋଇଥିଲା ବସା ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଆଶା ସକାଳରୁ ଚା ପିଇବାର କଥା ମୋର ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଭଳି ପାଲା ଗାଇ କେତେ ଦିନ ଗଲା 43 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା ହଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବସ୍ତିଆ ସାରଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭାବୁଛି ମନେ ଖଗେଶ୍ୱର ମୋ ଆୟୁଷ୍ପତି ଶୁଭାଙ୍ଗୀକୁ ସୁକଲ୍ୟାଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଅନବରତରେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରେ ପ୍ରଭୁ ପାଦର ଅଭୟ ପାଦରେ ଏବେ କୋଟି ନିବେଦନ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବହନ ବାବୁରେ ଏଇଠି ଥାଉ କଣ ଚାଲୁ କଣ କଣ ଚାଲୁ ପଶାକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ହଉ ମୋର ଗୁଣ ବିଶାରଦ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରେଡେରି ଶ୍ରବଣ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚିବେ ମୋ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏ ତ 2.5 ଦିନର ଦୁନିଆ ଏ ଘର କେହି ନୁହେଁ ଲୋକାହାର
ରଜନେ ସର୍ବେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମୋର ଏଇ ସାବୁନ ଅତର ସୁନା ଏବେ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ନ ଜାଣି ମାନବ ବୃଥା ଦେଖାଏ ଗରବ ହଉ ମୋର ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ବସି ନୀରବରେ ଦରବାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଖବ ସିନା ହେବ ଖୁସି ଆଉ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପ କହିବାକୁ ନିଜ କଥା କହିବାରେ ମନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଦେ ନିବେଦନ କରେ ଏହି ନିବେଦନେ ମାଗୁ ନାହିଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ମୋର କେବଳ ମାତ୍ର କଳିକୁ ଘେନିବେ କମ୍ପିବ ଏ ଦରବାର ଏକ ସମୟରେ ଯେ ସନ ପ୍ରକାରେ ସଭା ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ଆନନ୍ଦରେ ହରି ଭଲ କରତାଳି ଶୁଭିବଟି ହୁଳା ହୁଳେ କଲେ ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର ସୁଧା ଧ୍ୟାଇ ସୁମତି ସମାଜ କଳା କୌତୁକ ପ୍ରବନ୍ଧେ ମଜା ଓ ଶ୍ରୁତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋତ୍ର তর্কে প্রশাসন ক্ষেত্র ঘোষে নাম হস্তিনানুপতি যজাতে ভূতিরে অর্পিলে বিভূতি ভূতিরে অর্পিলে বিভূতি বলা রতিপতি তত কান্তার মহাভারতী तेयालीस वर्ष तले आसी मत आज सेमती लगुच ये पड़िया संपूर्ण हो जाए जनसमुद्र आज भी ठीक सेमती आपण मानकर समावेश मत खूब आनंद दउछि या भितर मु आपण मान गोटे छोटिया निवेदन टे करी नम्रतार सहित ये निवेदन आपण माने निश्चित श्रद्धार सहित मो माँ माने ग्रहण करिवे मो पंडित माने आपण मानकु मध्य नम्रतार सहित निवेदन आपण माने किछि समय परे जानी जाउथिबे मु ना गुडाक कहिदेला परे आपण माने भाबुथिबे जे आज मार्था बाबू आमको यही विषय बोधे कहिबे किंतु आपण जहाँ सब भाबी जाउथिबे मु किंतु ताहा गाउ नथिबी एइटा होछि आजिर आकर्षण अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेम बर्नाडस सेज बर्नाडस कहती एवरी ड्रामा मस्ट कंटेन कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा ए अना बह कला देखेबुनी बेसी पाटितुंड करबुनी आवश्यक जति सेति कहबू बेसी भाग बस माननीय माँ माने मान्य बाबू माने हे गुणग्राही विवेकी मंडली आपण मानकर प्रथम आकर्षण ये पदटी होची आद्य प्रांत जमक कथाई कवि लिखिबा पाई गले श्रुति शास्त्र सुधाध्यायी सुमति समाज यही कला कौतुक प्रबंधे मजा और श्रुति आद्यरे श्रुति प्रांतरे श्रुति जाति धर्म वर्ण गोत्र तर्के प्रशासन क्षेत्र घोषे नाम हस्तिना नृपति जजाति प्रथम पादरे जाति श्रुति
ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୁତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଯଜାତି। ଭୂତିରେ ଅର୍ପିଲେ ବିଭୂତି, ଭୂତି ବିଭୂତି, ରତି ପତି ତାତ କାନ୍ତା ରମା ଭାରତୀ। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ବାବୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ବାଦପାଲା ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅଧାରେ ଯେଉଁଠି ବିଷୟ ଭାବ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବେ ସେ ଅଧାରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି, କାରଣ ମହାରାଣା ଭାଇ ଯେ ଗାଇବେ କି ନ ଗାଇବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଣା ଥାଏ କି ଜଣା ନଥାଏ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୁଅ କି ଗଣେଶଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଏ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତ ମୀମାଂସା, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ କଳା କୌତୁକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ହେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ହେ ମୋର ମା ମାନେ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୁତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶୁଣିବେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଇଏ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଯାଏ ସମାଜ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯାଏ, ଏଭଳି ରାଜା, ଏଭଳି ଜଣେ ଶାସକ, ଯେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଦରେ କବି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଣେ ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜ ଅନବରତ ହସ୍ତିନାର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯଜାତିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଦେବି ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଜଣେ ଯଜାତିଙ୍କର କଥା, ଏ ଯଜାତି ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି କିଞ୍ଚିତ ଧାରଣା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅତ୍ରି ଅନସୂୟାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପୁରରବା, ପୁରରବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଆୟୁ, ଆୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ନହୁଷ, ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯଜାତି। ନହୁଷ ପୁତ୍ର ଯଜାତି ସୋମବଂଶରେ। ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସୋମବଂଶ ସମୁଦ୍ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନହୁଷାତ୍ମଜ সর্বশ্রুতি শাস্ত্র প্রিয় বিশ্বকীর্তি সংস্থাপক সোমবংশ সমুদ্ভব। সোমবংশ কহিলে চন্দ্রবংশ, চন্দ্রবংশর উদ্ভব হইଥିବା সম্রাট যজাতি হস্তিনার ভূমণ্ডল, হস্তিনা নামক রাজ্যর হেলে অধীশ্বর। বাবুরে পালাକାର মাধ্যমରେ ସେଦିନର ପାଲା ଆଜିର ପାଲା ଟିକେ ତଫାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି କେବଳ କଥା ଗୁଡ଼ାଏ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥାକୁ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି 9 ଅକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ କିମ୍ବା 9 ଅକ୍ଷରୀ ଯୋଡ଼ା ପଦ କିଛି ଗାଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ହସ୍ତିନା କଟକର ଗୋଟେ ଶୋଭା। ହସ୍ତିନା କଟକଟା କେମିତି ଥିଲା? ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିବା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ହସ୍ତିନା କଟକର ଶୋଭା, ହସ୍ତିନା କଟକରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇଛି। ଶାସକ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେମିତି ହସ୍ତିନାରେ ଈଶ୍ୱର ଯଜାତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏ ହସ୍ତିନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଯେଉଁ ପୁରରେ ସମାନ, ସେଇ ହସ୍ତିନା କଟକରେ ଦିନର ଆଲୋକ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଆଜ୍ଞା ସମାନ। କଥାରେ କହିଲେ ହବ କି? ପ୍ରମାଣ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ ଆଉ ମହାରାଣା ଭାଇ ତମ ଭଳିଆ କହିବିନି, ମୋ ଏ ବହି ନାଁ କହିବିନି।
হ্যাঁ কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী কবি কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ ছন্দ মুন্নি বড় ভাই হ্যাঁ ছদ্মনু হইয়ে পুণে ছদ্মনু হইয়ে পুণা ছদ্মরতন নির্মাণ পদ্ম সকাশରୁ ଜାଣି ଦିବାର ତଳି ହେ ପଦ୍ମ ସକାଶରୁ ଦିବାର ଛନ୍ଦଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାଗଟା ହେଲା ମୁନି ବରବାଣୀ ରାଗ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢାଞ୍ଚାର ପାଲାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କହିଲେ ଛଦ୍ମନୁ ହଇଏ ପୁଣା ছদ্মরতন নির্মাণ পদ্ম সকাশରୁ জানি দিবার জনি পদ্ম সকাশରୁ জানি প্রভাহীন প্রভাকর হিঙ্গুলে কুতু বিসার গাই কাকত তকে এবং তর্কি দে উড়াই কাকত তকে এবং জগতি বিরসী রামা সন্নিধে যাও চন্দ্রমা ভাবন্তী এ আদরস হীন পারস হে ভাবন্তী এ আদরস হীন ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ହସ୍ତିନା କଟକରେ ଦିନର ଆଲୋକ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ସମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର କି ଭାଷା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କହିଲେ ଛଦ୍ମ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଛଦ୍ମ କହିଲେ ସନ୍ଦେହ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଛଦ୍ମ କହିଲେ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନ ବିମଣ୍ଡିତ ରତ୍ନର ତେଜରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ବୈଜୁର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ରତ୍ନର ତେଜରେ ଏମିତି ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ଏ ନଗର ଏ ପୁରଟି ପଦ୍ମ ସକାଶରୁ ଜାଣି ଦିବାର ଜନି ସରୋବରକୁ ଗଲାବେଳେ ସରୋବରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲେ ଏଣେ ସେ ନଗରବାସୀ ଜାଣୁଥିଲେ ହସ୍ତିନାବାସୀ ଜାଣୁଥିଲେ ରାତି ପାହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ତେଣୁ ରାତି ପାହିଲା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କବିର ଭାଷା ପ୍ରଭାହୀନ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଭାକର ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭା କହିଲେ ତେଜ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା କୋଉଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ ତ ପୁଣି ଉପମା ଦିଆଯିବ ଏ ଉଡ଼ାଇ କାକତ ତକି ଏମନ୍ତ ତର୍କି ଏ ପିଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଶୁଣ ତମେ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଶିଖିଛ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛ ହଁ ଆଚ୍ଛା এই ପିଲାମାନେ ହସ୍ତିନା କଟକର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ବେଳେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅବିର ରଙ୍ଗର କାଗଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାନ୍ତି ସେ ଗୁଡ଼ି ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଆଜ୍ଞା ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଜଗତି ବିଳସୀ ରାମ ସନ୍ନିଧେ ଯାଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜଗତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଶ୍ରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ବୋଲି କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ ଇଏ ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀର ଯେଉଁ ମୁଖ ତା ମୁଖରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି କଳଙ୍କ କହିଲେ ଭାବନ୍ତି ଆଦରସ ହୀନ ପାରସ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଇଏ ଦର୍ପଣରେ ପାରଦ ନାହିଁ ପାରଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଇଏ ରାମାର ମୁଖ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲେ ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ହସ୍ତିନାର କଟକ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟବର ନହୁଷ ନନ୍ଦନ ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଜାତି ଏଇ ଯଜାତି ଏଭଳି ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ
କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ସମ୍ରାଟ ଯଯାତି ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଲେଖିଲେ ନୈଷଧର ଚଇତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ କଲେ ଅଧାରି ପଦ୍ମ ସୁତ ଘୃଣା ଘୃଣା ଛୟ ଛାୟ ଲବ ପିପଲ୍ଲବେ ତଦାସ୍ୟ ଦାସ୍ୟପି ଗତ ଅଧିକାରୀ ତମ ন শারদ পাবিক সর্বরীশ্বর রাজাঙ্কর পাদ সহিত পদ্মকু কবিমানে তুলনা কলে কর সহিত পল্লবকু যদি তুলনা করিবাকু যাআନ୍ତି মুখ সহিত চন্দ্রকু যদি উপমা দেবাকু যাআନ୍ତି কিন্তু আজ্ঞা এমানে উপময় কু যোগ্য হেবে না। অধারি পদ্মেষু তদঘৃণা ঘৃণা তৎ অঘৃণা অঙ্ঘ্রি কইলে পাদ রাজাঙ্কর এমিতি সুষমাশালী তাঙ্কর যে সৌন্দর্য তাঙ্কর যে কান্তি তাঙ্কর যে মনোহর রূপ পাদর যে শোভা পদ্মফুলকু নিন্দা করুছে। কর পল্লব করকু পল্লব সহিত তুলনা করন্তে কিন্তু নববিকশিত পত্র মধ্য এ রাজাঙ্কর করর শোভা সহিত সমান হেব ନାହିଁ। হে গুণগ্রাহী आपण माने टिके विचार करंतु मुख सहित चंद्रकु नवा किंतु तदास्य दास्यपि गत अधिकारितम अर्थात चंद्र जेते बेले राजांकर मुख सहित समान न हेला से विचार कला राजांकर दास हेबा पई तो आस्य तदास्य दास्यपि सेई मुख राजांकर जो कमनीय स्निग्ध कांति तांकर कमनीय मुख सहित चंद्र समान हेला नाही। चाकर हेबा पई इच्छा कला ता मध्य हेला नाही तेणु चंद्ररे कलंक रहीगला। हे मोर सज्जन तेणु राजांकर सौंदर्य एते सुंदर एते मनमुग्धकर। आमर एही पालार समस्त भाग गुड़िक आपनको किपरि लागुचे ताहा आमर एही कमेंट बॉक्स माध्यमरे निश्चित जणाइबे। जदि आमर एही चैनल टी आपनको भल लागुथाय तेबे आमर एही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। रहूची नमस्कार।